का क्या कहना। ओम शांति। 22/3/24 मधुर महावाक्य। मीठा बाबा कहे, मीठे बच्चे, जेतिकी समय मिलुछि अंतर्मुखी होई रहिबार पुरुषार्थ कर। बाह्यमुखी हुओ नहीं, तेबे जाई पाप कटिब। प्रश्न, आत्मार कला वृद्धि हेबार पुरुषार्थ कौन, जहाँकि बाबा प्रत्येक पिलांकु शिखाउछंती। उत्तर 1, पिलामाने कलार वृद्धि करिबा पई बुद्धि जोग एकमात्र बाबांक सहित लगाओ। अमुक एपरी, ये एपरी करुछि, एहांक भितरे एही अवगुण रहिछि, एही सब कथारे जीवा दरकार नाही। काहार अवगुण देखिबार नाही, केबे भी पाठ पढ़ारे रुसिबार नाही। मुरली रे जेउ सब भल भल पॉइंट रहिछि, सेगुड़िक धारण करी चाल, तेबे जाई कलार वृद्धि होई पारिबो। ओम शांति। वर्तमान यह हेउछि ज्ञानर क्लास एवं प्रातः समय रे जोगर क्लास। क्यों जोग, ए कथा बहुत भल भावरे बुझाइबाकू हेबो, कारण बहुत मनुष्य हठ जोगरे बुड़ी रहिछंती एवं सही हठजोग मनुष्य को शिखाउछंती। यह हेउछि राजयोग, जाकि स्वयं परमात्मा शिखाउछंती। कारण केही राजा तो नहंती जे राजयोग शिखाइबे, एही लक्ष्मीनारायण भगवान भगवती अटंती। राजयोग शिखिले भविष्य रे जय भगवती भगवान हेबे। यह हेउछि पुरुषोत्तम संगम जुगर ज्ञान। यह को कुआ जाउछि पुरुषोत्तम, पुरुणा एवं नुआ दुनियार मिलन। पुरुणा दुनिया रे मनुष्य एवं नुआ दुनिया रे देवता, ए सब मनुष्य पुरुणा होई जाइछंती। नुआ दुनिया रे नुआ आत्मा देवता माने रुहंती। सेठारे सेमानकु मनुष्य कुहाजिबा नाही, जदिओ सेमाने मध्य मनुष्य अटंती, किंतु दैवी गुणधारी अटंती, तेणु तांको देवी देवता कुहा जाउछि। पवित्र रहउछंती। बाबा पिलामानकु बुझाउछंती काम महाशत्रु अटे। यह रावणर प्रथम नंबर भूत। केही बहुत क्रोध करिले कुहाजिब, भो भो काहींकी करुछ। एही दुई विकार सबुठारु बड़ शत्रु। लोभ मोह पाई भो भो शब्द कुहाजिब नाही। मनुष्य भितरे विज्ञानर अहंकार कारणरू केते क्रोध रहिछि, परंतु यह बहुत क्षतिकारक। कामर भूत आदि मध्य अंत दुख देइथाए। जणे अन्य जनक उपरे काम कटुरी रे प्रहार करुछंती। एई सब कथा को बुझी पुणी अन्य को बुझाइबाकू हेबो। तुम मानक व्यतीत बाबांक ठारू संपत्ति नेबार प्रकृत रास्ता केही बताई पारिबे नाही। तुमे पिला माने ही बताई पारिबो बेदर बाबांक ठारू एते संपत्ति किपरि मिलिबो। जदि केही अन्य को बुझाई पारु नाहंती, तेबे निश्चय तांकर पाठपढ़ा प्रति ध्यान नाही। बुद्धि जोग एणे तेणे गोरुई बुलुछि, यह मध्य स्थूल युद्ध अटे। एहीपरि भाव नाही जे यह तो बहुत सहज कथा, मनरे तोफान किंबा विकल्प न चाहिए मध्य बहुत आसिब। एथिरे द्वंद्वरे पड़ नाही, जोग बल द्वारा माया चलीजिब। एथिपाई पुरुषार्थ बहुत करबाकू हेबो। गोरख धंदारे बहुत थकी जाइथांती, कारण देह अभिमान रुहंती। देह अभिमान कारणरू बहुत कथबार्ता करबाकू पड़े। बाबा कहउछंती देही अभिमानी हुओ। जदि देही अभिमानी होई रहिबो, तेबे बाबा जहा बुझाउछंती ता अन्य को बुझाई पारिबो। निजको आत्मा भावी बाबांको मने पकाओ। बाबा ही शिक्षा देउछंती पिलामाने बाह्यमुखी हेबा उचित नुहे, अंतर्मुखी हुओ। जदिओ केउठी बाह्यमुखी हेबाकू पड़ुछि, पुणी जेतिकी समय मिलुछि चेष्टा करी अंतर्मुखी होई रहिबा उचित। तेबे पाप कटिबो, नले पाप कटिबो नाही, किंबा उच्च पद पाइब नाही। जन्म जन्मांतर पाप मुंड उपरे रहिछि। ब्राह्मण मानक भितरे सबुठारु अधिक पाप रहिछि। सेथिरे मध्य क्रमानुसार अछंती। जे बहुत उच्च हेउछंती से ही बिल्कुल तळकु मध्य आसुछंती। जे राजकुमार हेउछंती तांको ही पुणी भिकारी मध्य हेबाकू पड़ुछि। ड्रामा को भल रूपे बुझिबाकू हेबो। जे माने प्रथमे ज्ञान रे आसी छाड़ी चली जाइछंती, से माने पुणी भी शेषरे आसीबे। जे प्रथमे पवित्र हेउछंती, से माने प्रथमे पतित हेबे। बाबा कहउछंती मु एहांकर बहुत जन्मर अंतिम जन्म रे आसे, ता मध्य वानप्रस्थ अवस्था रे। वर्तमान छोट बड़ समस्तंकर वानप्रस्थ अवस्था।
ବାବାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗାୟନ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ତାହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହେଉଛି। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କଳିଯୁଗ ମନେ ରହୁଛି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ମନେ ରହୁଛି। ପରନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅନେକକୁ କେବଳ ନିଜର କାମଧନ୍ଦା ହିଁ ମନେ ରହିଥାଏ। ବାହ୍ୟ କଥାରୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ହିଁ ଧାରଣା ହେବ। ଗୋଟିଏ ଢଙ୍ଗ ରହିଛି, ଅନ୍ତକାଳେ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମରଣ କରେ, ଯେଉଁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଏବଂ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ତାହା ନିଜ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଗୀତ ରହିଛି, ଛି ଛି ଦୁନିଆରୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଅନ୍ଧକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ଏହିପରି ଗୀତ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏହିସବୁ ଗୀତକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନର ନୟନହୀନ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଏଠାକୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ। ଏକୁଟିଆ ଜଣକୁ ତ ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଶିବ ଶକ୍ତି ସେନା। ଶକ୍ତି ସେନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ନିରାକାର, ତାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ, ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶରୀରଧାରୀ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ, ଯେ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ଉଚିତ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଖବରକାଗଜରେ ଲେଖିଦେବା ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ତାହା ହଠ ଯୋଗ। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ବାବା ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ହଠ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନା ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ନା ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ହଠ ଯୋଗ, ଯାହାକି ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଟେ। ରାଜଯୋଗ କେବଳ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତକୁ ପୁରା ପାଳନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଭାଷଣ ଲେଖ, ପୁଣି ପକ୍କା କର, ତେବେ ମନେ ପଡ଼ିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ମୌଖିକ ଓରାଲି ଭାଷଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବାର ନାହିଁ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଭାଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛୁ। ଏହିପରି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପାନର ବେଡ଼ା ଉଠାଇବା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ ଯେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ସେତିକି ମାୟା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଅଙ୍ଗଦ ବା ମହାବୀର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ କହିଲେ, ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହଲାଇ କରି ଦେଖାଉ। ଏହା ତ ସ୍ଥୂଳ କଥା ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ସବୁ ମନଗଢ଼ା କଥା। ଏହି କାନ ଯାହା ଦିନେ ପରମାତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ମଧୁର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଥିଲା, ସେ କାନ ଶାସ୍ତ୍ରର ମନଗଢ଼ା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ଶୁଣି ଏକଦମ ପଥର ହୋଇଯାଇଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଥା ପିଟି ପିଟି ପଇସା ମଧ୍ୟ ହରାଇଲେ। ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସିଲେ। 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ। ଯିଏ ବି ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସେ ତଳକୁ ଖସିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଉତ୍ଥାନର ଚଢ଼ତି କଳା। ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ନ ଲଗାଇବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତଳକୁ ଖସିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ, ତେଣୁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛ। ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ପରନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। କାମଧନ୍ଦାରେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ତୋଫାନ ଆଣୁଛି, ଅମୁକ ଏପରି ଏପରି କରୁଛି, ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏପରି ଅଟେ, ଏହାଙ୍କର ଏହି ଅବଗୁଣ ରହିଛି। ଆରେ ଏଥିରେ ତୁମର କ'ଣ ଯାଉଛି? ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କେହି ହୋଇନାହାନ୍ତି। କାହାର ଅବଗୁଣ ନ ଦେଖି ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଅବଗୁଣ ଦେଖୁଛ, ତେବେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ନିଅ। ମୁରଲି ତ ମିଳୁଛି ନା, ତାକୁ ଧାରଣ କର। ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବାଙ୍କ କଥା ଏକଦମ ଠିକ୍। ଯାହା ଠିକ୍ ନ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ କେବେ ବି ରୁଷି ଯାଅ ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଠାରୁ କିମ୍ବା ପାଠପଢ଼ାରେ ରୁଷିଲ, ଅର୍ଥ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରୁଷିଲ। ଏପରି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କେହି କିପରି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତୁମର କାମ ମୁରଲିରେ। ମୁରଲିରୁ ଯାହା ଶୁଣୁଛ, ସେଥିରୁ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଧାରଣା କର। ଯଦି କାହା ସହିତ କଥା ହେବାର
ମଜା ଆସୁନି ତେବେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ମୁରଲି ଶୁଣି ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ ଏଇଭଳି ରୁଷିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରନ୍ତୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସିବା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ। ବାବା ଆସି ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଅନୁଭବ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବସିବା ସମୟରେ ଯିଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବିଲାତରେ ରୁହନ୍ତୁ ବା କଲିକତାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣି ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ବହୁତ ପିଲା ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବାବା ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସେବା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଖାପାଖି କାହା ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ମନେ ପକାଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପରନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କହିଲେ ଏଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଦିଅ, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରଟେ ନା, ଯଦି ଇଏ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଏହିପରି ଭାବ ଯେ ଶିବ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ମନେ ରହିବ। ବାକି ଏକଥା ତ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏଠାରେ ତ ଦୁଇଟି ବତୀ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ କାହା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ବତୀ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଦୁଇଟି ବତୀଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ସକାଳର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ। ସ୍ନାନ କରି ଛାତକୁ ଏକାନ୍ତରେ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ବାବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଛାତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପାଦ୍ରୀମାନେ ଏକଦମ ନୀରବରେ ଯାଆନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ମନେ ପକାଉଥିବେ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବେ ତେବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆସିବ। ସେମାନେ ନିଜ ମସ୍ତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୁଣ ଧାରଣ କର। ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଅଟ। ଏଠାରେ ଏକାନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ। ଯେତେ ଚାହିଁବ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ବାହାରେ ତ କାମଧନ୍ଦା ମନେ ପଡ଼ିବ। 4ଟା ବେଳରେ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ। ବାହାରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଘରେ ବି ବସିଛ, ଜଗୁଆଳି ବି ଅଛି। ଯଜ୍ଞରେ ଜଗୁଆଳି ବି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ଯଜ୍ଞର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା। ଏଠାକୁ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସୁନା ଆଦି କିଛି ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ବି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଚୋରି ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ବିଲାତରୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ବହୁତ ଖରାପ, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏସବୁ କିଛି ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ତୁମର ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ସଦା ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଅନ୍ୟଟି ସଦା ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହେବା ପାଇଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଉପାୟ ବହୁତ ସହଜ। ଯେପରି ବାବା ବୀଜରୂପ ଅଟନ୍ତି, ବୃକ୍ଷର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତୁମର ମଧ୍ୟ ଏହି ଧନ୍ଦା ଅଟେ। ବୀଜକୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ପବିତ୍ର ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ମିଳିବ। ରାଜା ବିକ୍ରମ ଏବଂ ରାଜା ବିକ୍ରମାଜିତ ଦୁଇଟି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାବଣ ଆସିଲା ତ ବିକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାରିଖ ବଦଳିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଚାଲୁଛି 1ରୁ 2500 ବର୍ଷ, ପୁଣି ଅନ୍ୟଟି 2500ରୁ 5000 ବର୍ଷ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ତ ନିଜର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଅସଲି ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ବିଧର୍ମୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମସ୍ଥାପକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଚକ୍ର ରହିଛି। ଯେ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସେ ନିଜେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବର ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ 6ଟି ଚିତ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ। 84 ଜନ୍ମ ଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ବହୁତ ଭଲ। ତା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଅ। ପରନ୍ତୁ ମାୟା ଏତେ ପ୍ରବଳ ଯେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଏଠାରେ 2ଟି ଲାଇଟ୍ ଏକାଠି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ବାବାଙ୍କର, ଅନ୍ୟଟି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର। ଉଭୟ ଜବରଦସ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଇଟ୍କୁ ଧର, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଧର। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି
ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଗାୟନ ରହିଛି ତୁମଠାରୁ ଶୁଣିବି, ତୁମକୁ କହିବି ଏପରି ନୁହେଁ ଏଇଠାରେ ବସିବି, ସେଇଥିପାଇଁ 8 ଦିନ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଦି ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖି ଦିଆଯିବ ତେବେ ବହୁତ ହୋଇଯିବେ। ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲୁଛି, ପରନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ଖୁସି ସେମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଜା ତିଆରି କରିବ, ତେବେ ଯାଇ ରାଜା ହେବ। ପାସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ବାବାଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିଲେ ବାବା ତୁରନ୍ତ କହିଥାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଦେଖ, ମୋଠାରେ କି କି ଅବଗୁଣ ରହିଛି। ସ୍ତୁତି ନିନ୍ଦା ସବୁ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଯଜ୍ଞରୁ ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ଖୁସି ହୋଇ ରୁହ। ଯଜ୍ଞର ଭୋଜନକୁ ବହୁତ ଆଦରରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଥାଳି ଧୋଇ ପିଅନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନର ମହତ୍ଵ ଜଣାଥାଏ। ସମୟ ଏପରି ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଶସ୍ୟ ଆଦି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପାସ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. ଯଦି କାହା ଭିତରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଜର ମୁହଁ ବୁଲାଇ ମୋଡ଼ି ନେବାକୁ ହେବ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ କେବେ ରୁଷିବାର ନାହିଁ। ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। 2. ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବୁଦ୍ଧି ଫେରାଇ ଆଣି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମଧନ୍ଦା ଭିତରେ ରହି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାର ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସୁଥିବା ରାଜ ପରିବାରର ଅଧିକାରୀ ଭବ। ରାଜ ପରିବାରର ଅଧିକାରୀ ଭବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାର ବନ୍ଧନ ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆଣିବାର ଆଧାର ଅଟେ। ଯିଏ ଯେତିକି ସେବା କରୁଛି ସେବାର ଫଳ ରୂପରେ ସେ ସେତିକି ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀକୁ ଆସିଯାଉଛି। ଏଠିକାର ସେବାଦାରୀ ସେଠିକାର ରାଜା ପରିବାରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବେ। ଯିଏ ଯେତିକି ଏଠାରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସେମାନେ ସେତିକି ଆରାମରେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠାରେ କାମ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାମର ହିସାବ କିତାବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସ୍ଲୋଗାନ, ସ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକମ୍ପନ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବିଚଳିତ କର। ओम शांति। हमने प्यार हो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। आज मुरली होते निसमान मोसो परिवर्तनशील आत्मा के अंतर्मुखी अटे मुराज परिवार रो अधिकारी आत्मा